Dear students, our today's topics is back of the leg. Back of the leg is also called the calf, and muscles situated superficially in this region is also called the calf muscles. And this portion corresponds with the forearm, front of the forearm. It extends from the knee joint to the ankle joint. Superiorly continues with the popliteal fossa and inferiorly continues with the sole of the foot. And the posterior compartment is the most bulkiest compartment of the leg because it contains large powerful anti-gravity muscles. These are gastrocnemius and soleus. সুপারফিশিয়াল ফাসা ফাসার মধ্যে আমরা কিউটেনিয়াস ভেসেলস এন্ড নার্ভস পাই। কিউটেনিয়াস ভেসেলস দুটো পাওয়া যায়, মেইনলি শর্ট শেফানাস ভেইন, অল্প একটু আমরা গ্রেট শেফানাস ভেইন ব্যাকে দেখতে পাই। কিউটেনিয়াস নার্ভ 7 ইন নাম্বারস। কিউটেনিয়াস নার্ভের মধ্যে থাই থেকে আমরা পাই দুটো, পোস্টেরিয়র কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য থাই অ্যান্ড মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য থাই। এছাড়া মিডিয়াল সাইডে আমরা পাচ্ছি শেফানাস নার্ভ, lateral side is sural nerve, and upper part of the lateral side supplied by the lateral cutaneous nerve of the calf and sural communicating nerve. Over the heel region is supplied by the calcaneal, medial calcaneal branch. Small saphenous vein আমরা আগেও পড়েছি। Small saphenous vein is formed by the union of dorsal digital vein on the lateral side of the little toe dorsal digital vein lateral end of the dorsal venous arch এর সাথে fused হয়ে formation হয় short saphenous vein. Then it passes upwards behind the lateral malleolus, ascends along with the sural nerve, and in the middle of the back of the leg it pierces the deep fascia, then passes through a subfascial course between the two head of gastrocnemius. Ultimately it drains into the popliteal vein in the popliteal fossa. It connects the great saphenous vein and deep veins and draining area কোথা থেকে blood drain করে নিয়ে যায় lateral side of the foot, lateral side of the ankle and back of the leg. এই পোরশন থেকে short saphenous vein blood drain করে। গ্রেট saphenous vein অল্প একটু পোরশন যেহেতু আমরা পাবো সেটাও আমরা আগেই পড়েছি। medial end of dorsal venous arch and first dorsal digital vein of the medial side of the great toe. এটা একসাথে মিলে গ্রেট saphenous vein formation হয়। It passes upwards in front of the medial malleolus, then ascends along the medial lower third of the medial surface of the tibia up to medial surface of the tibia lower third দিয়ে ascend করে reaches the medial border of the tibia. Then it goes to the back of the knee joint and runs along with the saphenous nerve, and after that it again enters along the medial aspect of the thigh into the front of the thigh and opens into the femoral vein through the saphenous opening. Back region এ আমরা শুধুমাত্র এই posterior medial aspects of the knee joint এর posterior medial aspect এ আমরা great saphenous vein দেখতে পাই। আর কোথাও great saphenous vein ব্যাকে থাকে না। great saphenous vein পুরোটাই পাওয়া যায় front region anterior aspect এ। কিউটেনিয়াস নার্ভ কী আছে আমরা আগেই পড়েছি। কিউটেনিয়াস নার্ভগুলো টোটাল 7কে আমরা দুটো করে ভাগ করতে পারি। দুটো নার্ভ ল্যাটারাল 1/3 অফ দ্য ব্যাক অফ দ্য লেগে সাপ্লাই দেয়, দুটো মিডিল 1/3 অফ দ্য ব্যাক অফ দ্য লেগে সাপ্লাই দেয়, বাকি দুটো ল্যাটারাল 1/3 অফ দ্য ব্যাক অফ দ্য লেগে সাপ্লাই দেয়। মিডিয়াল দুইটা দেয় মিডিয়াল পোর্শনে, দুইটা দেয় ল্যাটারাল পোর্শনে, একটা দেয় হিলে, একটা দেয় ব্যাকে। Next আসে আমরা saphenous nerve একটু পড়ব। Saphenous nerve is a branch of the posterior division of the femoral nerve. root value হচ্ছে নাম্বার 3-4। এই saphenous nerve deep fascia-কে pierce করে on the medial side of the knee joint, pierce করে runs along with the great saphenous vein, and it gives supply, cutaneous supply to the medial side of the knee, medial side of the knee, medial side of the leg, medial border of the dorsum of the foot, medial border of the foot up to the ball of the big toe. এই পুরোটা সাপ্লাই হচ্ছে saphenous nerve। saphenous nerve শুধুমাত্র সেন্সরি সাপ্লাই দেয়, তার কোনো মাস্কুলার সাপ্লাই নাই বা মোটর সাপ্লাই নাই। আসে সুরাল নার্ভ।
Sural nerve root value হচ্ছে number 5, sacral 1, 2. It is a branch of the tibial nerve. It is a branch of the tibial nerve in the popliteal fossa. এই সুরাল নার্ভ ডিপ ফাশাকে পায়ার্স করে ইন দ্য মিডিল অফ দ্য লেগে এসে সুরাল নার্ভ ডিপ ফাশাকে পায়ার্স করে, দেন রানস অ্যালং দ্য শর্ট শেফানাস ভেইন। এই মিডিল অফ দ্য লেগে এসে ডিপ ফাশাকে পায়ার্স করে শর্ট শেফানাস ভেইনের সাথে নামতে থাকে, নেমে অলসো জয়েন উইথ দ্য সুরাল কমিউনিকেটিং নার্ভ আফটার পাসিং বিহাইন্ড দ্য ল্যাটারাল মেলিওলাসের পিছন দিয়ে নামতে থাকে অ্যালং দ্য ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য ফুট আপ টু দ্য ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য লিটল টো। ইট অলসো হ্যাজ অনলি সেন্সরি সাপ্লাই, কিউটেনিয়াস সাপ্লাই দেয় শুধুমাত্র। কোথায় কোথায় দেয়? লোয়ার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য ব্যাক অফ দ্য লেগ, lateral border and adjoining part of the dorsum of the foot, lateral side of the little toe. এই region and nerve supply, cutaneous supply পুরোটাই by the sural nerve. Cutaneous innervation আমরা back of the leg এ দেখতে পাই, নির পিছন দিকে posterior cutaneous nerve of the thigh, medial aspect এ back এ পুরোটাই saphenous nerve, lateral aspect এর upper part by the common peroneal nerve, lower part by the superficial peroneal nerve, and পিছনে post back of the legs supply by the sural nerve. ফ্লেক্সর রেটিনিকুলাম, আমরা জানি রেটিনিকুলাম কি জিনিস? থিকেনিং অফ দ্য ডিপ ফাশার থিকেনিং হয়ে ফর্মেশন করে রেটিনিকুলাম। এখানেও তাই, ইট ইজ এ থিক ব্রড ব্যান্ড অফ দ্য ডিপ ফাশা দ্যাট লাইজ অন দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। এই ফ্লেক্সর রেটিনিকুলামটা আমরা পাই মিডিয়াল সাইড অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট বিহাইন্ড দ্য মিডিয়াল মেলিওলাসের পিছনে থাকে। Superiorly it attached with the posterior border and tip of the lateral malleolus, and posteriorly it attached with the medial process of the calcaneal tuberosity. রেটিনিকুলামের যেরকম কাজ থাকে এটারও ঠিক একই কাজ। It holds the long tendons, vessels, nerves in position. আমরা এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম পেয়েছিলাম দুটো, পেরোনিয়াল রেটিনিকুলামও পেয়েছিলাম দুটো, কিন্তু ফ্লেক্সর রেটিনিকুলাম শুধুমাত্র একটাই। Posterior compartment of the leg is the largest osseofacial compartment of the leg. This portion is the posterior compartment of the leg. It is separated anteriorly from the tibia, interosseous membrane, fibula, and posterior intermuscular septum, and posteriorly bounded by the deep fascia. আমরা যদি বাউন্ডারি দেখি, anteriorly অলরেডি বলা হয়ে গেছে posterior surface of the tibia, interosseous membrane, posterior aspects of the fibula, and posterior intermuscular septum. Posteriorly it is bounded with the deep fascia, superficial fascia with cutaneous vessels and nerves, and also skin. এই posterior compartmentকে আমরা সাবডিভিশন করতে পারি by the two transverse intermuscular septa. দুটো transverse intermuscular septa দিয়ে posterior compartmentটাকে তিনটা সাবডিভিশনে ভাগ করা যায়। Superficial transverse intermuscular septa, and this one is the deep transverse intermuscular septa. Superficial transverse intermuscular septa attached medially to the medial border of the tibia, medial border of the tibia, and laterally to the posterior border of the fibula. সাথে লাগানো থাকে superficial transverse intermuscular septa. Our deep transverse intermuscular septa attached medially to the proximal part of the soleal line below the vertically posterior surface of the tibia. Deepta tibiar posterior surface এর সাথে attached থাকে, and laterally medial crest of the fibular medial crest এর সাথে attached থাকে। এই দুটো সেপ্টা দিয়ে আমরা posterior compartmentটাকে তিনটা সাবডিভিশনে ভাগ করলাম। একদম superficial যে part, this part lies between the superficial transverse septum and the deep fascia. এখানে superficial transverse septum or deep fascia, this is the superficial transverse septa, and this one is the deep transverse septa. এটা হচ্ছে ডিপ ট্রান্সভার্স সেপ্টা, যেটা বোনসের দুটো বর্ডারে লাগানো থাকে, মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য টিবিয়া অ্যান্ড ল্যাটারালি পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য ফিবুলা। ইট ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স সেপ্টা। আর ডিপ ট্রান্সভার্স ইট ইজ দ্য ডিপ ট্রান্সভার্স সেপ্টা। আর সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স সেপ্টাটা হচ্ছে মিডিয়ালি লাগানো থাকলো,
পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য টিবিয়ার সোলিয়াল লাইনের নিচের ভার্টিক্যাল রিজের মধ্যে, আর ল্যাটারালি লাগানো থাকলো মিডিয়াল ক্রেস্ট অফ দ্য ফিবুলার সাথে। এই দিয়ে এই ডিপ সুপারফিশিয়াল, এখানে উল্টা বলা আছে, আচ্ছা, superficial part of the compartment, this is the superficial part of the compartment, it lies between the superficial transverse septa and deep fascia, and this portion contains gastrocnemius, soleus and plantaris muscle. Middle part lies between the superficial and deep transverse fascial septum. It contains flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, posterior tibial nerves and vessels. And deeper part, most deepest deep part jeta, it lies between the deep fascial septum and posterior surface of the interosseous membrane, tibia and fibula, and this portion contains tibialis posterior muscle. What are the contents of the posterior compartment of the leg? Superficial muscle আমরা পেলাম gastrocnemius, soleus and plantaris. Deep muscle popliteus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus and tibialis posterior. Vessels এর মধ্যে আমরা এখানে পাই tibial artery and posterior tibial artery and peroneal artery, posterior tibial artery and peroneal artery, and nerves হচ্ছে tibial nerve. এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি মাসেলগুলো পড়ব। প্রথমে সুপারফিশিয়াল মাসেল, তারপরে ডিপ মাসেল। সুপারফিশিয়াল মাসেলের মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট অ্যান্ড মোস্ট সুপারফিশিয়াল মাসেল হচ্ছে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস। দিস গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস হ্যাজ টু হেডস, মিডিয়াল হেড অ্যান্ড ল্যাটারাল হেড। It is the gastrocnemius muscle. It has two head, medial head and lateral head. Medial head is larger than the lateral head. This larger medial head arise by a broad flat tendon. একটা ব্রড ফ্ল্যাট টেন্ডন দিয়ে অ্যারাইজ নেয় পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য মিডিয়াল কন্ডাইল অফ দ্য ফিমার বিহাইন্ড দ্য অ্যাডাক্টর টিউবারকেল। অ্যাডাক্টর টিউবারকেলের পিছনে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যাসপেক্টস অফ দ্য মিডিয়াল কন্ডাইল অফ দ্য ফিমার থেকে medial head arise করে। Also adjoining part of the posterior surface of the shaft or popliteal surface of the shaft of the femur. Shaft of the femur এর popliteal surface থেকেও কিছুটা origin নেয়। And small lateral head arise by a broad flat tendon from the lateral surface of the lateral condyle of the femur above the lateral epicondyle. Lateral epicondyle এর এখানে উপরে lateral condyle থেকে origin নেয় lateral head along with adjoining lateral supracondylar line. এই হচ্ছে আমাদের অরিজিন গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস মাসেলের। অরিজিন করার পরে এই দুটো ফ্লেশি বেলি কি করলো একসাথে, অরিজিন নেওয়ার পরে কি হচ্ছে দুটো ফ্লেশি বেলি একসাথে দুটো হ্যান্ড ডিসেন্ড করলো, ডিসেন্ড করে ইউনাইটেড দ্য মিডিল অফ দ্য লেগ, মিডিল অফ দ্য লেগে ইউনাইট হয়ে ফর্ম এ ব্রড থিন অ্যাপোনিউরোটিক টেন্ডন, এইরকম একটা ব্রড থিক অ্যাপোনিউরোটিক টেন্ডন ফর্মেশন করে। অ্যান্ড এই টেন্ডনের সাথে সোলিয়াস মাসেলের টেন্ডনও ইউনাইট হয়, একটু ইউনাইট হওয়ার পরে অ্যাট দ্য মিডিল অফ দ্য লেগে ইউনাইট হলো, ইউনাইট হয়ে লং থিক টেন্ডন ফর্মেশন করলো। ইটস নেম ইজ টেন্ডো অ্যাকিলিস অর টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস। এই টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস পরে গিয়ে ইনসারশন নিল মিডিল অফ দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়ামে। বোথ হেডের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ ইন দ্য পপ্লিটিয়াল ফোসা। পপ্লিটিয়াল ফোসা টিবিয়াল নার্ভের মিডিয়াল ল্যাটারাল হেডের ব্রাঞ্চ দিয়ে সাপ্লাই হয় দুটো হেড। অ্যাকশন কি? ইট অ্যাক্টস এজ এ চিফ প্ল্যান্টার ফ্লেকশন অফ দ্য ফুট অ্যাট দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের প্ল্যান্টার ফ্লেকশন করে। when knee is extended and flexor of the knee jointer flexion করে। it provides rapid movements of the foot during running and walking. একটা টার্ম আমরা ক্লিনিক্যালি পাবো, ইট ইজ দ্য টেনিস লেগ। যারা টেনিস প্লেয়ার যাদের, তাদের এই গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের মাসেলের উপর খুব চাপ পড়ে খেলার সময়, তখন দেখা যায় এই কাফ মাসেলের গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের মাসেলের মেইনলি মিডিয়াল হেডের ওইখানে যেখানে মাস্কুলোটেন্ডিনাস জাংশন থেকে ওই জায়গাটায় মাসেল ফাইবার স্ট্রেন হয় বা টিয়ার হয়, হয়ে গেলে সেখানে পেইন ফিল করে, পেইনফুল কাফ মাসেল হয়ে যায়। দিস কমনলি অকার্স ইন এ টেনিস প্লেয়ার, সো ইট ইজ কল্ড টেনিস লেগ। এই প্যাথোলজিটাকে আমরা বলি টেনিস লেগ। নেক্সট ওয়ান সুপারফিশিয়াল মাসেল ইজ দ্য সোলিয়াস। আমরা যদি গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস মাসেলকে কেটে সরাই নিই তাহলেই আমরা সোলিয়াসকে দেখতে পাই। This soleus muscle is a multipinnate muscle, so called. It is looks like sole or flat fish. দেখতে একটা চ্যাপ্টা মাছের মতো দেখায়, এই জন্য এটাকে সোলিয়াস বলা হয়ে থাকে।
এর অরিজিনটা হচ্ছে হর্ষ শেপ অরিজিন। কোথা থেকে অরিজিন নেয়? ব্যাক অফ দ্য হেড অ্যান্ড পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য আপার 1/4 অফ দ্য শ্যাফট অফ দ্য ফিবুলা। ফিবুলার পোস্টেরিয়র সারফেসের শ্যাফটের আপার 1/4 অ্যান্ড ব্যাক অফ দ্য হেড রিজিয়ন, সেখান থেকে অরিজিন নিল soleus muscle, and tibial soleal line and middle 1/3 of the medial border of the tibia. Medial border এর middle 1/3 থেকে origin নিল soleus muscle। তাহলে soleus muscle এর origin আমরা পেলাম tibia fibula দুটো বোনসেই, and also tendinous arch between tibia and fibula। এই তিনটে জায়গা থেকে অ্যারাইজ করলো সোলিয়াস মাসেল। তারপরে কি হলো? ফাইবার স্লোপ ডাউনওয়ার্ডস টু ফর্ম এ মেসিভ বেলি। এই মেসিভ বেলি ডাউনওয়ার্ডস নামতে থাকলো, আস্তে আস্তে টেন্ডিনাস স্ট্রাকচার ফর্মেশন করলো। দে ইটস টেন্ডন ফিউজ উইথ দ্য টেন্ডন অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড ফর্ম টেন্ডো একিলিস অর টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস and ultimately inserted into middle 1/3 of the posterior surface of the calcaneum. এটার নার্ভ সাপ্লাই হয়ে কি বাই দ্য টু ব্রাঞ্চেস অফ দ্য টিবিয়াল নার্ভ। টিবিয়াল নার্ভ থেকে দুটো ব্রাঞ্চ দিয়ে সোলিয়াস মাসেল সাপ্লাই হয়। কাজ কি? প্ল্যান্টার ফ্লেকশন অফ ফুট অ্যাট দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট, steadies the leg on the foot during standing, and slow action but most powerful than the gastrocnemius. গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের চাইতে সোলিয়াস সময় নিয়ে কাজ করে কিন্তু পাওয়ারফুল কাজ করে সোলিয়াস। এখানে আমরা দুটো টার্ম পাই, কাফ মাসেল, পাম্প। কাফ মাসেলকে আমরা অনেক বাল্কি মাসেল দেখেছি, সেই কাফ মাসেল কাফদেরকে আমরা বললাম সুপারফিশিয়াল কম্পার্টমেন্টের ব্যাকের মাসেল। দিস আর গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড সোলিয়াস। এই গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস সোলিয়াস মাসেলকে একসাথে বলা হয় কাফ মাসেল পাম্প। এই কাফ মাসেলগুলোর ভিতরে ব্লাড ভেসেলস থাকে দ্যাট ফেসিলিটেট দ্য ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য লোয়ার লিম্ব। পাম্পিং অ্যাকশন করে এই মাসেলগুলো, এই জন্য এদেরকে কাফ মাসেল পাম্প বলা হয়। অ্যানাদার term we found the peripheral heart. This peripheral heart acts as a soleus. Soleus muscle acts as a peripheral heart. কেন peripheral heart বলা হয়? এই soleus muscle-এর ভিতরে অনেকগুলো ভেনাস সাইনাস থাকে যাদেরকে বলা হয় soleus sinus। আমরা জানি ভেনাস সাইনাসের মধ্যে কি থাকে? ভেনাস ব্লাড থাকে। These sinus communicate with the superficial veins by the perforating vein and with the deep veins directly. এই সোলিয়াস মাসেলের মধ্যে যে ভেনাস সাইনাসগুলো থাকে সুপারফিশিয়ালি কমিউনিকেট করে পারফোরেটিং ভেনের সাথে, ডিপ ভেনগুলোর সাথে ডিরেক্ট কন্টিনিউটি থাকে। দাস কন্ট্রাকশন অফ সোলিয়াস মাসেল হেল্পস সাকিং আউট অফ ব্লাড ফ্রম সুপারফিশিয়াল ভেন। যখন সোলিয়াস মাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে সুপারফিশিয়াল ভেনগুলো থেকে ব্লাড সাক আউট হয়, অলসো ডিপ ভেন propel blood into the deep vein। সুপারফিশিয়াল ভেন থেকে ব্লাড সাক আউট হয়ে ডিপ ভেইনে পাস করে। এই যে পাম্পিং কাজ করে, এই জন্য হার্ট যেরকম লুকস লাইক পাম্পিং অ্যাকশন করে, ঠিক একইভাবে সোলিয়াস মাসেলও পাম্পিং কাজ করে, তার ভিতরের ভেনাস সাইনাসের ব্লাডগুলোকে পাম্প আউট করে দেয়। এই জন্য এটাকে বলা হয় পেরিফেরাল হার্ট। অ্যানাদার ওয়ান পেরিফেরাল হার্ট ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড। আমরা হেড নেক রিজিয়নে ভবিষ্যতে পড়ব। Another term is the triceps suri। তিনটা মাসেলকে একসাথে বলা হয় ট্রাইসেপস সুরি। অ্যাকচুয়ালি তিনটা না, দুটো মাসেল। গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের দুটো হেডকে দুটো হেড হিসেবে ধরা হয়েছে, আর হচ্ছে সাথে সোলিয়াস। এই তিনটাকে টু হেডস অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড সোলিয়াস, দুটোকে একসাথে বলা হচ্ছে ট্রাইসেপস সুরি। আরেকটা জিনিস তোমরা পাবা, দিস ইজ দ্য ট্রাইসেপস সুরি। আরেকটা জিনিস তোমরা পাবা ফেবেলা। ফেবেলা হচ্ছে সিসাময়েড বোন। অনেক সময় দেখা যায় ফিবুলার ল্যাটারাল হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের এখানে যেখানে ল্যাটারাল হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস থাকে সেখানে একটা সিসাময়েড বোন ফর্মেশন হয়ে যায়, ক্যালসিফিকেশন হয়ে বোন ফর্মেশন হয়ে যায়, সেই সিসাময়েড বোনটাকে বলা হয় ফেবেলা। সবারই থাকবে এরকম না। টেন্ডো একিলিস বা টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস আমরা অলরেডি পড়ে আসছি। ইট ইজ এ কনজয়েন্ট টেন্ডন অফ ইনসারশন অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড সোলিয়াস। It is the most thickest and strongest tendon of our body, length about 15 cm, attached with the posterior 1/3 of the middle third of the posterior surface of the calcaneum, and it acts as a prime mover of plantar flexion of the foot at the ankle joint. Ankle joint এ ফুটের plantar flexion করে। নেক্সট আসি আমরা প্ল্যান্টারিস। সুপারফিশিয়াল গ্রুপের একটা মাসেলই বাকি রয়ে গেছে, ছোট্ট রুডিমেন্টারি একটা মাসেল, শর্ট বেলির একটা মাসেল, কিন্তু লং টেন্ডন, অনেক লম্বা টেন্ডন। অ্যান্ড ইট লাইজ বিটুইন গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড সোলিয়াস। অরিজিন হয় কোথা থেকে?
এই প্ল্যান্টারিস মাসেল লোয়ার 1/3 অফ দ্য ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইনের লোয়ার 1/3 পোর্শন থেকে অ্যারাইজ করে ফিমারের অ্যাডজয়নিং পার্ট অফ দ্য অবলিক পপ্লিটিয়াল লিগামেন্ট। ইনসারশন নেই কোথায়? লং টেন্ডন এসে ইনসারশন নেই মিডিয়াল মার্জিন অফ দ্য টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস, টেন্ডো একিলিসের মিডিয়াল মার্জিনের এখানে এসে ফিউজড হয়ে ইনসারশন নেই মিডল থার্ড অফ দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম। নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ, অ্যাকশন হচ্ছে ভেরি উইক অ্যাকশন, ইট কজেস প্ল্যান্টার ফ্লেকশন অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। টেন্ডন গ্রাফটিং, কোনো সময় কোনো ইনজুরি হইলে, কোনো ডিজিজের কারণে যদি কোনো টেন্ডন ডেস্ট্রয় হয়ে যায়, সেই টেন্ডনটাকে রিপ্লেস করার জন্য টেন্ডন গ্রাফট করা হয়। প্ল্যান্টারিস মাসেল হিউম্যান বডিতে এ ভেস্টিজিয়াল রেমনেন্ট হিসেবে থাকে, প্ল্যান্টারিসের তেমন কোনো কাজ নাই। ইনসিগনিফিক্যান্ট রোল ইন প্ল্যান্টার অ্যান্ড নি ফ্লেকশন, সো দ্যাট যদি কোনো কারণে টেন্ডন গ্রাফট করার দরকার হয়, এই প্ল্যান্টারিসের টেন্ডনটাকে নিয়ে যেখানে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করা হয় সেইখানে টেন্ডনটা লাগাই দেওয়া হয়, এইটাইকে বলা হয় টেন্ডন গ্রাফটিং। তো গ্রাফটিংয়ের জন্য টেন্ডন আমরা প্ল্যান্টারিসের টেন্ডনকে ইউজ করে থাকি। ডিপ মাসেলে চলে আসলাম আমরা, প্রথমেই পড়ব পপ্লিটিয়াস। পপ্লিটিয়াস ইজ এ থিন ফ্ল্যাট ট্রায়াঙ্গুলার মাসেল অ্যান্ড ফর্মস দ্য ইনফিরিয়র পার্ট অফ দ্য ফ্লোর অফ দ্য পপ্লিটিয়াস। আমরা পপ্লিটিয়াল ফোসা যখন পড়েছিলাম, সেই পপ্লিটিয়াল ফোসার ফ্লোরে পেয়েছিলাম পপ্লিটিয়াস মাসেল। পপ্লিটিয়াস মাসেলের অরিজিন একটু এক্সেপশনাল, ইট ইজ ইন্ট্রাক্যাপসুলার। নি জয়েন্টের যে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট থাকে, সেই ক্যাপসুলার লিগামেন্টের ভিতরে থাকে পপ্লিটিয়াসের অরিজিন। ইট ইজ ইন্ট্রাক্যাপসুলার, বাট নি জয়েন্টের জয়েন্ট ক্যাভিটির যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন থাকে, সেই সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের বাইরে থাকে। সো অরিজিন ইজ ইন্ট্রাক্যাপসুলার বাট এক্সট্রা সাইনোভিয়াল। অ্যারাইজ করে এজ এ টেন্ডিনাস স্ট্রাকচার, সাধারণত মাসেলগুলো ফ্লেশি স্ট্রাকচার হিসেবে অ্যারাইজ করে, টেন্ডিনাস ইনসারশন নেয়, কিন্তু পপ্লিটিয়াসের ক্ষেত্রে যা উল্টো, এটা টেন্ডিনাস স্ট্রাকচার হিসেবে অ্যারাইজ করে। কোথা থেকে? আমরা ফিমারের ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য কন্ডাইলের পিছনের দিকে আমরা একটা পপ্লিটিয়াল গ্রুপ পেয়েছিলাম, সেই পপ্লিটিয়াল গ্রুপের অ্যান্টেরিয়র পার্ট থেকে অ্যারাইজ করে পপ্লিটিয়াস মাসেল অ্যান্ড অলসো আর্কুয়েট পপ্লিটিয়াল লিগামেন্ট, আউটার মার্জিন অফ দ্য ল্যাটারাল মেনিসকাস। এখান থেকে পপ্লিটিয়াল মাসেল অ্যারাইজ করলো, ইনসারশন নিবে কি টেন্ডন পাস করলো ডাউনওয়ার্ডস মিডিয়ালি, দেন ফ্লেয়ার্স, তারপরে স্প্রেড হয়ে ইট ফর্মস এ ফ্লেশি পার্ট, একটা ফ্লেশি পার্ট অফ দ্য মাসেল ফর্মেশন করলো। তারপর ইনসারশন নিবে কোথায়? মিডিয়াল 1/3 অফ দ্য ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া অ্যাবাভ দ্য সোলিয়াল লাইন, পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য টিবিয়ার সোলিয়াল লাইনের উপরে পপ্লিটিয়াল সারফেস যেখানে, সেখানে ইনসারশন নিবে, অ্যান্ড অলসো পপ্লিটিয়াল ফাসা। এই হচ্ছে পপ্লিটিয়াসের অরিজিন, ইনসারশন। পপ্লিটিয়াস মাসেল যেহেতু একটু অন্যগুলোর চাইতে ব্যতিক্রমী, তিনটা কারণে ব্যতিক্রমী। ইট ইজ ইন্ট্রাক্যাপসুলার ইন অরিজিন, এক্সট্রা সাইনোভিয়াল, নাম্বার 2, নাম্বার 3 টেন্ডিনাস অরিজিন, নাম্বার 4 ফ্লেশি ইনসারশন। এই কারণে পপ্লিটিয়াসটা একটু ইম্পর্ট্যান্ট, জিজ্ঞেস করা হয় সবাইকে। এই দেখো টেন্ডিনাস অরিজিন নিল ফিমারের কন্ডাইলের এইখানে পপ্লিটিয়াল গ্রুপ থেকে, ইনসারশন নিচ্ছে টিবিয়ার সোলিয়াল লাইনের এখানে। দেখো ক্যাপসুলার লিগামেন্টের ভিতরে অরিজিনটা। And these muscles is supplied by branch of the tibial nerve which arise in the popliteal fossa, tibial nerve দিয়ে সাপ্লাই হয়। কাজ কি? It unlocks the knee যখন ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ফ্লেকশন, নি জয়েন্টের ইনিশিয়াল ফ্লেকশনের সময় নি জয়েন্ট লকড থাকে, সেই লকিংটাকে আনলকিং করা হচ্ছে পপ্লিটিয়াসের কাজ। ইট পুলস দ্য ল্যাটারাল মেলিয়ালাস ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড প্রিভেন্টস ইট ফ্রম বিং ট্র্যাপড অ্যান্ড ক্রাশড between the condyles of the femur and tibia. Next one muscle is the flexor digitorum longus. Flexor digitorum longus arises from the upper 2/3 of the medial part of the posterior surface of the tibia below the soleal line. Soleal line এর উপরে আমরা popliteus পেয়েছি, soleal line এর নিচে posterior surface of the tibia upper 2/3 থেকে upper 2/3 of the medial part থেকে arise করে flexor digitorum longus and also fascia covering the tibialis posterior থেকেও this muscle arise করে। তারপরে কি হলো? tendon formation হয়ে superficial to the lower part of the leg it crosses superficial to the tendon of tibialis posterior, tibialis posterior এর উপর দিয়ে টেন্ডনটা নামতে থাকলো, and in the sole of the foot passes superficial to the tendon of the flexor hallucis longus. Sole of the foot এ গেল flexor hallucis longus এর superficially. Sole of the foot এ যাওয়ার পরে this tendon subdivide into
4 tendons for the lateral foot toes. lateral foot toes এর জন্য 4টা টেন্ডনে ভাগ হয়ে গেল টেন্ডনটা, and each tendon inserted into the plantar surface of base of distal phalanx of the lateral foot toes. distal phalanx এর বেজে plantar surface এর দিকে ইনসারশন নিল। নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ, কাজ হচ্ছে plantar flexion of the ankle joint, lateral foot toes, maintain the longitudinal arches of the foot. Another muscle is the flexor hallucis longus. It arises from the lower 3/4 area of the posterior surface of the shaft of the fibula. Fibular shaft lower 3/4 area and adjoining posterior interosseous membrane থেকে arise করলো। তারপরে টেন্ডন passes in between the talus and calcaneum. talus and calcaneum এর মাঝখান দিয়ে টেন্ডন আসলো underneath the sustentaculum tali, and sole it crosses deep to the টেন্ডন অফ ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। ডিপে আসলো, আসার পরে এইটা ইনসারশন হলো plantar surface of the base of distal phalanx of the great toe. These muscles also supplied by the tibial nerve, acts as plantar flexion of great toe ankle joint and supports the medial longitudinal arch. এই দেখো flexor hallucis longus এর insertion, and these are the insertion of flexor digitorum longus. Tibialis posterior, most deep muscles of this compartment, upper 2/3 of the lateral surface of the posterior part of the tibia below the soleal line. soleal line এর upper 2/3 region থেকে posterior surface of the fibula in front of the medial crest এর সামনে থেকে posterior surface থেকে, and also posterior surface of the interosseous membrane upper 2/3 region থেকে arise করলো। Then tendon crosses superficially by the tendon tibialis posterior টেন্ডনের superficially যাবে flexor digitorum longus এর টেন্ডন, then passes groups back of the medial malleolus এর পিছন দিয়ে, আমরা flexor retinaculum এর রিলেশনেও পড়েছি, পাস করবে, then passes deep to the flexor retinaculum superficial to the deltoid ligament। এই flexor retinaculum এর ডিপ দিয়ে আসবে, আসার পরে এটার ইনসারশন হবে কোথায়? টিউবারোসিটি অফ দ্য নেভিকুলার বোন। মেইন ইনসারশন হচ্ছে টিউবারোসিটি অফ দ্য নেভিকুলার বোন। তাছাড়া সব টার্সাল বোনসেই ইনসারশন নিবে অ্যাকসেপ্ট টেলাস ছাড়া সব টার্সাল বোনে ইনসারশন নিবে, অ্যান্ড বেজ অফ দ্য 2nd to 4th মেটাটার্সাল বোন। এটার ইনসারশনটা কিন্তু একটু অন্যরকম, এই জন্য খুব জিজ্ঞেস করা হয় টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়রের ইনসারশন, মনে রাখতে হবে। Nerve supply হচ্ছে tibial nerve. It is the inverter of the foot, maintain medials and lateral longitudinal arch. এই কম্পার্টমেন্টের ব্লাড ভেসেলস হচ্ছে posterior tibial artery. posterior tibial artery is largest terminal branch of the popliteal artery. popliteal artery branch দিল posterior tibial artery, and this artery supply the posterior compartment of the leg and also supply the lateral compartment of the leg and sole of the foot. আর্টারি লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপলিটিয়াসে এসে টিবিয়া ফিবুলার মাঝামাঝি জায়গায় গ্যাস্ট্রিকনিমিয়াসের ডিপে দুটো ভাগ হয়ে গেল। দেন ইট এন্টার্স দ্য ব্যাক অফ দ্য লেগ বাই পাসিং ডিপ টু দ্য টেন্ডিনাস আর্চ অফ দ্য সোলিয়াসের ডিপে ব্যাক অফ দ্য লেগে আসলো, ব্যাক অফ দ্য লেগে রান ডাউনওয়ার্ড স্লাইটলি মিডিয়ালি and reaches the posterior medial aspects of the ankle joint. ankle jointer posterior medial aspect আসলো midway between the medial malleolus and the medial tubercle of the calcaneum. Then it terminates deep to the tendon of flexor retinaculum by dividing into medial plantar artery and lateral plantar artery. flexor retinaculum এর ডিপে এসে দুটো plantar artery ব্রাঞ্চ হয়ে শেষ হয়ে গেল। এই কোর্সের short region দেখা যায় it accompanied by the tibial nerves and tibial crosses the artery from medial to lateral side. branch কি একটা large branch দেয়, it is the peroneal artery or fibular artery, largest branch. another muscular branch দেয়, এই কম্পার্টমেন্টে যে মাসেলগুলো আছে সব মাসেলগুলোকে সাপ্লাই দিবে। nutrient artery of the tibia is a largest nutrient artery of our body. it is a branch of the posterior tibial artery, and another branches এর মধ্যে আমরা পাই circumflex fibular artery, communicating branch which communicate with the similar communicating branch of the peroneal artery, medial malleolar artery, calcaneal branch যেটা সফট টিস্যু অফ দ্য হিলে সাপ্লাই দেয়, অ্যান্ড অলসো টার্মিনাল ব্রাঞ্চ আমরা দুটো পেলাম, মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল প্ল্যান্টার আর্টারি। এখানে ব্রাঞ্চেসগুলো দেখানো আছে সবগুলো। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি দিল, সার্কামফ্লেক্স ফিবুলার আর্টারি, পেরোনিয়াল আর্টারি বা ফিবুলার আর্টারি, মাস্কুলার ব্রাঞ্চগুলো দিল সব মাসেলকে। দেন মিডিয়াল মেলিওলার আর্টারি, ক্যালকেনিয়াল ব্রাঞ্চ অ্যান্ড মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল প্ল্যান্টার আর্টারি। Peroneal artery, largest most important branch of the posterior tibial artery. it is the peroneal artery, also called fibular artery, supply the to the posterior and lateral compartment of the leg.
এটা এরাইজ করে 2.5 সেন্টিমিটার বিলো দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পপলিটিয়াসের লোয়ার বর্ডারের 2.5 সেন্টিমিটার নিচে রানস অবলিকলি টুয়ার্ডস দ্য ফিবুলা between the tibialis anterior and flexors hallucis longus এর মাঝখানে নিচ দিয়ে নামতে থাকলো, passes behind the inferior tibiofibular and ankle joint, দুটো জয়েন্টের পিছন দিয়ে নামলো, and ends in the lateral surface of the calcaneum, terminates by dividing into lateral and medial calcaneal arteries. এই যে টার্মিনেট হয়ে গেল কমিউনিকেটিং ব্রাঞ্চ অ্যান্ড ল্যাটারাল মেলুলার ব্রাঞ্চ দিয়ে পেরোনিয়াল আর্টারি শেষ হয়ে গেল। ব্রাঞ্চেস মাস্কুলার ব্রাঞ্চ দিল পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লেগে, ফিবুলার নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি আসলো এখান থেকে কমিউনিকেটিং ব্রাঞ্চ, যেটা পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি কমিউনিকেটিং ব্রাঞ্চের সাথে অ্যানাস্টোমোস করলো। পারফোরেটিং ব্রাঞ্চ পাওয়া যায় কিছু, অ্যান্ড অলসো টার্মিনেট বাই অ্যানাস্টোমোসিস উইথ দ্য ল্যাটারাল মেলিউলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য anterior tibial and dorsalis pedis arteries. Lateral calcaneal branch is the terminal branch. এই হলো আমাদের পেরোনিয়াল আর্টারি। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য টিবিয়াল নার্ভ। এই কম্পার্টমেন্টের নার্ভ হচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ, ইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য sciatic nerve, arise back of the thigh at the junction of upper 1/3 and lower 1/3. থাইয়ের 1/3 জাংশনে sciatic nerve থেকে টিবিয়াল নার্ভ অ্যারাইজ করলো, ক্রস করলো পপ্লিটিয়াল ফোসা ক্রস করার পরে লেগে আসলো, runs along the posterior tibial artery. Nerve lies lateral to the artery at first, then goes posterior to the artery from the medial to lateral side. Then lateral side বরাবর নামতে থাকলো, artery laterally terminates deep to the flexor retiniculum by dividing into medial and lateral plantar nerves. এখানেও ব্রাঞ্চ এই কম্পার্টমেন্টের মাসেলগুলোকে সাপ্লাই দিবে। মাস্কুলার ব্রাঞ্চ কাকে কাকে সাপ্লাই দেয়? পপ্লিটিয়াস, ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র, সোলিয়াস। কিউটেনিয়াস ব্রাঞ্চ সাপ্লাই দিবে স্কিন অফ দ্য ব্যাক অ্যান্ড লোয়ার সারফেস অফ দ্য হিল, স্কিন অফ দ্য ব্যাক অ্যান্ড লোয়ার সারফেস অফ দ্য হিলে সাপ্লাই দিবে। আর্টিকুলার ব্রাঞ্চ অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে সাপ্লাই দিবে। এই হচ্ছে আমাদের এই ব্যাক অফ দ্য লেগের অ্যাজ এ হোল। মাসেলগুলার অরিজিনেশন খুবই ভালো করে শিখতে হবে। পপ্লিটিয়াস, টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র, গ্যাস্ট্রিকনিমিয়াস, সোলিয়াস সব ইম্পর্টেন্ট। আজকে এটুকুই। থ্যাংকস টু অল।